بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کریں اور سب سے پہلے بات کریں پنجاب میں بلدیاتی انتخابات کی راہ ہموار۔ بلدیاتی انتخابات لوکل گورنمنٹ ایکٹ 2025 کے تحت کروانے کا فیصلہ کیا گیا۔ الیکشن کمیشن نے پنجاب حکومت کو بلدیاتی حلقہ بندیوں ڈی مارکیشن رولز کے لیے 4 ہفتے دے دیے۔ سابق قانون کے تحت دیا گیا حلقہ بندیوں کا شیڈول واپس لے لیا گیا۔ نئے ایکٹ کے نفاذ کے ساتھ پنجاب لوکل گورنمنٹ ایکٹ 2022 منسوخ ہو گیا۔ گورنمنٹ ایکٹ 2025 کا گیزٹ نوٹیفیکیشن بھی جاری۔ الیکشن کمیشن نے پنجاب میں نئے بلدیاتی ایکٹ 2025 کے تحت الیکشن کرانے کا فیصلہ کر لیا۔ لوکل گورنمنٹ ایکٹ 2022 کے تحت حلقہ بندی کا شیڈیول واپس لے لیا جائے گا۔ پنجاب حکومت کو حلقہ بندی ڈیمارکیشن رولز کی تکمیل کے لیے 4 ہفتے دیے جائیں گے۔ الیکشن کمیشن کے مطابق نئے ایکٹ میں لوکل گورنمنٹ کا اسٹرکچر تبدیل کر دیا گیا۔ نیا ایکٹ پاس ہونے پر سابقہ قانون کے مطابق حلقہ بندیاں کالعدم ہوں گی۔ سابقہ ایکٹ کے تحت الیکشن کے لیے اقدامات اٹھانا خلاف ورزی ہوگی۔ مروجہ لوکل گورنمنٹ قوانین کے تحت انتخابات ہوں گے۔ ذرائع کے مطابق بلدیاتی انتخابات غیر جماعتی بنیادوں پر ہوں گے۔ پنجاب میں بلدیاتی انتخابات کے لیے پی ٹی آئی کے پاس انتخابی نشان نہیں۔ پی ٹی آئی بلدیاتی انتخابات میں اپنے امیدوار نہیں لا سکے گی۔ ذرائع کے مطابق جیتنے والے آزاد امیدوار تحریک انصاف کو جوائن بھی نہیں کر سکیں گے۔ نئے قانون کے مطابق منتخب کاؤنسلرز کے لیے 30 دن میں پارٹی شمولیت لازمی ہوگی۔ واضح رہے کہ اس سے پہلے لوکل گورنمنٹ ایکٹ 2022 کے تحت انتخابات کا تحریری فیصلہ جاری ہوا تھا۔ ذرائع کے مطابق پنجاب اسمبلی نے گزشتہ ہفتے لوکل گورنمنٹ بل منظور کیا تھا۔ نئے قانون کے تحت ہر یونین کاؤنسل میں 9 کاؤنسلرز براہ راست منتخب ہوں گے۔ بیوروکریسی مزید پاورفل ہو گئی۔ سیکرٹری لوکل گورنمنٹ بلدیاتی اداروں کی تقرر و تبادلے کر سکیں گے۔ کمیشن کے بھی سیکرٹری ہوں گے۔ سیکرٹری خزانہ بجٹ دیں گے۔ اے سی ڈی سی اور کمشنر کی سربراہی میں کمیٹیاں بنے گی۔ کمیٹیاں اربن اور رورل حد بندی کی نشاندہی کریں گی۔ بیوروکریسی کو عوامی نمائندوں سے زیادہ اختیارات مل گئے۔ نئے لوکل گورنمنٹ ایکٹ 2025 کے تحت لوکل گورنمنٹ کمیشن بنایا جائے گا۔ سیکرٹری لوکل گورنمنٹ اس کمیشن کے سیکرٹری ہوں گے۔ سیکرٹری لوکل گورنمنٹ تمام بلدیاتی اداروں کے تقرر و تبادلے بھی کر سکیں گے۔ نئے لوکل گورنمنٹ ایکٹ کا گزٹ نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا۔ سیکرٹری خزانہ لوکل گورنمنٹ اداروں کو بجٹ فراہم کریں گے۔ اے سیز، ڈی سیز اور کمشنرز کی سربراہی میں کمیٹیاں بنیں گی۔ یہ کمیٹیاں اربن اور رورل حد بندی کی نشاندہی کریں گی۔ شہری انفراسٹرکچر، سڑکیں و دیگر اربن سہولیات کی بنیاد پر حد بندیاں ہوں گی۔ ریونیو اسٹیٹ اربن ایریا میں شامل ہوگی۔ پورا موضع اربن یا رورل حد بندی میں شامل ہوگا۔ شہری اور رورل حد بندیوں کی منظوری صوبائی کابینہ دے گی۔ الیکشن کمیشن یونین کاؤنسل کی حکومتی فیصلے کے مطابق حد بندی کرے گا۔ یونین کاؤنسل اور ٹاؤن کا تعین بھی حکومت کرے گی۔ یونین کاؤنسل اور ٹاؤن کی حد بندی الیکشن کمیشن کرے گا۔ بسنت فیسٹیول کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو محدود اور محفوظ بسنت کے لیے قوانین میں ترمیم پیش کی گئی ہے۔ بسنت اندرون لاہور تک محدود نہیں رہے گی۔ وارڈ سٹی، ریس کورس، ماڈل ٹاؤن، جلو پارک کے نام بھی تجویز۔ پی سی، آواری اور فلیٹیز ہوٹل کی چھتوں پر بھی بو کاٹا ہوگا۔ بڑی پتنگ، دھاتی یا شیشے والی ڈور پر پابندی برقرار ہے۔ پتنگ بنانے والوں کی رجسٹریشن ہوگی۔ مینوفیکچررز کی رجسٹریشن فیس 25,000، پتنگ فروشوں کی 15,000 رکھی جائے گی۔ لاہور میں بسنت کے تہوار کے لیے اہم پیش رفت سامنے آ گئی۔ بسنت اب اندرون لاہور تک محدود نہیں رہے گی۔ بسنت کے لیے وارلڈ سٹی، ریس کورس، ماڈل ٹاؤن، جلو پارک کے نام تجویز کیے گئے ہیں۔ پی سی ہوٹل، آواری ہوٹل اور فلیٹیز ہوٹل کی چھتوں پر بھی پتنگ بازی کی اجازت دی جا سکتی ہے۔ حکومت نے پتنگ بازی کے لیے قانون میں ترامیم کا نیا ڈرافٹ تیار کر لیا۔ پنجاب پروبیشن آف کائٹ فلائنگ آرڈیننس 2001 کے تحت ترمیم شدہ ہے۔ ترمیم شدہ ڈرافٹ کے مطابق پتنگ بنانے والوں کی رجسٹریشن لازمی ہوگی۔ مینوفیکچررز کی رجسٹریشن فیس 25,000 مقرر کر دی گئی۔ تجدید کے لیے 2,500 روپے فیس ہوگی۔ پتنگ فروشوں کی رجسٹریشن فیس 15,000 مقرر کر دی گئی۔ تجدید کے لیے فیس 1,500 روپے ہوگی۔ کائٹ فلائنگ ایسوسی ایشنز کی رجسٹریشن فیس 50,000 اور تجدید 5,000 روپے مقرر کی گئی ہے۔ بڑی پتنگ، دھاتی یا شیشے والی ڈور کے استعمال پر سخت پابندی ہوگی۔ دھاتی ڈور کے استعمال پر جیل ہوگی۔ محفوظ پتنگ بازی کے لیے شرائط و ضوابط پر عمل درآمد لازم ہوگا۔ آپ کو بتائیں کہ ٹماٹر نے عوام کے ہوش اڑا دی ہے۔ سرکاری نرخوں کے مقابلے میں ڈبل ریٹ پر فروخت جاری ہے۔ سرکاری قیمت 175، بازار میں 400 روپے کلو فروخت جاری ہے۔
करियाना दुकानों पर सरकारी रेट पर आटे की किल्लत बरकरार, तहसील बेहतर न हो सकी। मार्केट में दरामदी पाउडर जैसी चीनी की फरोख्त से खरीदार परेशान हैं। टमाटर जो हर घर हर हांडी की जरूरत है, आवाम की पहुंच से दूर होता जा रहा है। सरकारी निर्ख 175 रुपए फी किलो मुकर्रर किया गया, मगर ओपन मार्केट में यही टमाटर 400 रुपए तक फरोख्त हो रहा है। खरीदारों का मौकफ है कि इंतजामिया कीमतों पर कंट्रोल करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है। की महंगाई आसमान तक उसकी कीमत पहुंच गई है कि आजकल जो है कोई भी इंसान ले नहीं सकता। 50 के टमाटर ले तो एक टमाटर आएगा, और टमाटर जब तक खाने में ना हो तो फिर जायका नहीं होता। 700-800 रुपए दिहाड़ी है या 1200 दिहाड़ी है, वो एक साल 200 रुपए का टमाटर लाएगा, बाकी दूध वगैरह साल जो दूसरी चीजें हैं वो कैसे देखेगा। शहरी मुतालबा कर रहे हैं कि हुकूमत फौरी तौर पर कीमतों को कंट्रोल करे ताकि आम आदमी का चूल्हा ठंडा होने से बचाया जा सके। हमारे मुल्क की काश्त सारा कुछ है, फिर भी इतनी महंगी है क्योंकि इसका कंट्रोल ही नहीं है, किसी के पास कोई पूछने वाला नहीं है। मंडी जाओ तो वो कहते हैं लेने लो, नहीं चलो जाओ जहाँ से मिलती है ले लो। दुकानदारों का मौकफ है कि मंडी में टमाटर की किल्लत है, जिसके बाइस टमाटरों की कीमतों में इजाफा हुआ। वजूहात जो भी हों, परेशान आवाम रिलीफ की मुंतजिर है। कैमरामैन मकसूद भट्ट के साथ अरबाज खान, सिटी 42। सोने की कीमतों पर अगर बात की जाए तो सराफा मार्केट में फिर तेजी। सोना 7200 रुपए तोला महंगा। खालिद 24 कैरात तोला सोना 4,70,000 का हो गया। 22 कैरात तोला सोना 4,30,833 रुपए तक जा पहुंचा है, जबकि 21 कैरात तोला सोने की कीमत 4,11,250 रुपए हो गई है। चांदी का रेट 7,850 रुपए तोला हो गया है। सराफा बाजारों और मार्केटों में सोने की कीमतों में इजाफे का रुझान बरकरार है। सोने की कीमत में 7,200 रुपए हो गई। सोने की कीमत में 7,200 रुपए का इजाफा हो गया। खालिद 24 कैरात फी तोला सोना 4,70,000 रुपए का हो गया। 22 कैरात फी तोला सोना 4,30,833 रुपए का हो गया। 21 कैरात फी तोला सोना 4,11,250 का हो गया। 10 ग्राम तोला चांदी 7,850 रुपए में फरोख्त हुई। वाज़ेह रहे कि मकामी और बैन अल-अक़वामी बाजारों में सोने की तिजारत गैर यकीनी सूरत हाल से दौचार है। यहाँ आपको बताएं कि शहर पर आलूदगी के साए मजीद गहरे हो गए हैं। लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में दूसरे नंबर पर आ गया। एक्वाट इंडेक्स मजमूई तौर पर 260 रिकॉर्ड किया गया है। शाहदरा, घड़ी शाहू, मॉडल टाउन, कैंट, रावन रोड आलूदा तरीन इलाके करार दिए गए हैं। लाहौर में नाक, कान और गले की बीमारियां तेजी से बढ़ने लगी। तिब्बी माहिरीन का शहरियों को मास्क लगाने का मशवरा। महकमा बल्दियात ने एंटी स्मॉग ऑपरेशन तेज कर दिया। ट्रैफिक, पुलिस और सफाई टीमों के लिए मास्क लाजिम करार दे दिया गया। शहर के मौसम में मामूली तब्दीली के बाद फिजाई आलूदगी ने सर उठा लिया। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में लाहौर दूसरे नंबर पर आ गया। शहर में एयर क्वालिटी इंडेक्स की मजमूई शरह 238 रिकॉर्ड की गई। शहर के मुतादिद इलाकों में आलूदगी की शरह 500 से तजावुज कर गई। DHA फेज 5 में एयर क्वालिटी इंडेक्स की शरह 561 रिकॉर्ड की गई। एयरपोर्ट 380, गुलबर्ग 3 में आलूदगी की शरह 280 रही। मॉडल टाउन 280, कोर्ट लखपत में एयर क्वालिटी इंडेक्स की शरह 250 रिकॉर्ड की गई। भारत में आतिशबाजी और पराली जलाने से लाहौर का AQI खतरनाक सतह तक बढ़ गया। अमृतसर, फिरोजपुर, पटियाला, गुरदासपुर, बरनाला, भटिंडा, मोगा, फरीदकोट से हवाएं पाकिस्तान में आलूदगी ला रही हैं। 5 भारतीय शहरों से 5 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं। भारतीय पंजाब में सितंबर और अक्टूबर में तकरीबन 30 लाख हेक्टेयर रकबे पर चावल की कटाई होती है। पंजाब पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के मुताबिक ये भारतीय अजला पराली जलाने के हॉट स्पॉट्स हैं। भारत की तरफ 663 देहात पराली जलाने के अमल में नुमाया हिस्सा डालते हैं। लाहौर में मशरिक से मगरिब की तरफ हवा की रफ्तार तकरीबन 9 किलोमीटर फी घंटा मुतवक्के है। हाउसिंग सोसाइटीज के मालिकान हो जाए होशियार। कंपटीशन कमीशन का मार्केटिंग इंटेलिजेंस यूनिट मुतहरिक। गुमराह कुन तशहीर के खिलाफ सख्त कार्रवाइयां करने का फैसला किया गया। मुतअद्दिद सोसाइटियां गुमराह कुन तशहीर NOC के झूठे दावों में मुलविस निकले। बिजली, गैस, पानी और दीगर सहूलियात के झूठे दावे किए। गुमराह कुन मार्केटिंग में मशहूर शख्सियात के इस्तेमाल पर डेवलपर्स भी रिडार पर आ गए। 7 करोड़ 50 लाख तक जुर्माना आयद होगा। सस्ते प्लॉट, पुरतय्युज जिंदगी और चंद एक साथ में घर का ख्वाब। सोशल मीडिया और टीवी पर दिखाए जाने वाले इश्तिहारात अक्सर हकीकत से कोसों दूर निकले। कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का मार्केटिंग इंटेलिजेंस यूनिट मुतहरिक हो गया, जिसने लाहौर समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में मुतादिद हाउसिंग सोसाइटियों के खिलाफ तहकीकात का आगाज कर दिया है। जराये के मुताबिक कई सोसाइटीज न सिर्फ NOC और CDA वबस्की के झूठे दावे कर रही हैं, बल्कि बिजली, गैस और पानी जैसी बुनियादी सहूलियात की फराहमी बारे भी गलत बयानी से काम ले रही हैं।
सोसाइटीज ने डेवलपमेंट चार्जेस के नाम पर छुपे अखराजात और नामुकम्मल मंसूबों पर गैर हकीकी मुनाफे के वादों से आवाम को धोखा दिया जा रहा है। कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक मुतादी डेवलपर्स ने अपनी मार्केटिंग में मशहूर शख्सियात और खिलाड़ियों का इस्तेमाल करके आवाम का एतमाद हासिल किया। तरक्याती काम के इश्तिहारात में जाली तस्वीर, वीडियोस के इस्तेमाल पर भी कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। ऐसी हाउसिंग सोसाइटीज को करोड़ों रुपए के जुर्मानों के साथ कानूनी कार्रवाइयों का भी सामना करना पड़ेगा। कलीम अख्तर, सिटी 42, लाहौर। लेस्को में सोलर सिस्टम से जायद बिजली की पैदावार का इंकशाफ, मंजूर शुदा लोड के बरक्स पैदावार करने वालों को लाइसेंस मनसूखी के नोटिस जारी। सार्फिन ने मुआहदे के खिलाफ वर्जी करके इजाफी सोलर पैनल नस्ब के लिए बिजली की पैदावार में रिकॉर्ड इजाफा हुआ। लेस्को ने इजाफी बिजली बनाने वालों को पकड़ लिया। लेस्को में सोलर सिस्टम से जायद बिजली की पैदावार का इंकशाफ। लेस्को ने सोलर सिस्टम से मंजूर शुदा लोड से जायद बिजली बनाने वालों के लाइसेंस मंसूख करने का फैसला कर लिया। कंपनी ने MDI रीडिंग में इजाफी बिजली की पैदावार साबित होने पर खिलाफ वर्जी करने वालों को नोटिस भिजवा दिए। कंपनी ने नेप्रा और लेस्को के लाइसेंस के बरक बिजली की पैदावार करने वालों को नोटिस भिजवाए हैं। लेस्को और नेप्रा ने सार्फिन को बिजली की पैदावार करने के लाइसेंस देकर मुआहदे किए, ताहम सार्फिन ने मुआहदे की खिलाफ वर्जी करके इजाफी सोलर पैनल्स नस्ब कर लिए। इसी तरह इजाफी सोलर पैनल की तनसीब से बिजली की पैदावार में रिकॉर्ड इजाफा हुआ। लेस्को ने MDI रीडिंग के जरिए इजाफी बिजली बनाने वालों को पकड़ लिया है, जिस पर नोटिस जारी किए गए हैं। साफ पानी के मंसूबों के नाम से गाड़ियां खरीदी जाएंगी। साफ पानी अथॉरिटी 10 करोड़ 80 लाख रुपए मालियत से इब्तदाई तौर पर 6 नई गाड़ियां खरीदेगी। दूसरी जानिब लाहौर डेवलपमेंट प्रोग्राम फेज 1 में वासा ने 98% काम मुकम्मल कर लिया है, जबकि CBD ने NSIT सिटी में एसफॉल्ट लेयरिंग का आगाज कर दिया। साफ पानी के मंसूबे सफरी सहूलियात का सबब बनेंगे। साफ पानी के मंसूबों के नाम पर फिर से गाड़ियां खरीदी जाएंगी। जराये के मुताबिक साफ पानी अथॉरिटी 10 करोड़ 80 लाख रुपए मालियत से इब्तिदाई तौर पर 6 नई गाड़ियां खरीदेगी। गाड़ियों को फील्ड सर्वेलेंस और सर्वे के नाम पर इस्तेमाल किया जाएगा। एक गाड़ी की कीमत 1 करोड़ 80 लाख रुपए बताई जा रही है। अथॉरिटी ये गाड़ियां हुकूमत की जानिब से मंजूर करदा 45 अरब रुपए के साफ पानी पैकेज के तहत हासिल करेगी। माजी में भी साफ पानी मंसूबों के नाम पर फॉर्च्यूनर खरीदी गयी थी। दूसरी जानिब लाहौर डेवलपमेंट प्रोग्राम फेज 1 में वासा ने 98% काम मुकम्मल कर लिया। लाहौर डेवलपमेंट प्रोग्राम फेज 1 के तहत 365 इंडिपेंडेंट गलियों पर काम मुकम्मल कर लिया गया। महकमा हाउसिंग पंजाब के वज़ीर इंतजाम वासा लाहौर ने सीवरेज निजाम और वाटर सप्लाई लाइन्स पर काम किया है। लाहौर डेवलपमेंट प्रोग्राम फेज 1 के तहत 365 इंडिपेंडेंट गलियों पर काम मुकम्मल कर लिया है। 1573 डिपेंडेंट गलियों में से 1404 मुकम्मल, 169 वेटिंग में है, जबकि CBD ने NSIT सिटी में एसफॉल्ट लेयरिंग का आगाज कर दिया है। इब्तिदाई मरहले में CBD पंजाब ने 250 टन एसफॉल्ट बिछाया है, जो तकरीबन 15,000 मरबा फुट और 300 फुट तक लंबाई है। NSIT सिटी में मेन सर्कुलर रोड नेटवर्क तश्कील दे रहा है, जिसमें 250, 230, 200 और 150 फुट चौड़ी सड़कें शामिल हैं। सड़कों के साथ साथ ड्रेनेज और ICT के काम भी जारी हैं, जो मनसूबा बंदी के मुताबिक मुकम्मल कर लिए जाएंगे। CEO CBD पंजाब इमरान अमीन का कहना है, CBD NSIT सिटी में एसफॉल्ट लेयरिंग का आगाज इस मंसूबे को हकीकत के करीब लाने का वाज़ेह सबूत है। सरकारी कॉलेजेस में 2 या जायद मज़ामीन में F ग्रेड वाले तुलबा के दाखिले बोर्ड में नहीं भेजे जाएंगे। इम्तिहान में गैर हाजिरी पर तुलबा पर जुर्माना आयद होगा। दूसरी जानिब 11वीं जमात के निसाब में नजरसानी का फैसला कर लिया गया है। जायद निसाब और गलतियों के बायस नजरसानी का फैसला किया गया। माहिरीन की सिफारिशात पर निसाब में कमी की जाएगी। सरकारी कॉलेजेस में 2 या ज्यादा मज़ामीन में F ग्रेड वाले तुलबा के दाखिले बोर्ड में नहीं भेजे जाएंगे। इम्तिहान में गैर हाजिरी पर तुलबा पर जुर्माना आयद होगा। बगैर मेडिकल सर्टिफिकेट इम्तिहान से गैर हाजिरी पर तालिब इल्म फेल तस्वुर होगा। फी पर्चा 200 रुपए जुर्माना होगा। माहाना टेस्ट में गैर हाजिरी पर फी पर्चा 100 रुपए जुर्माना होगा। सूबे के तमाम सरकारी कॉलेज के लिए नई हिदायत जारी कर दी गयी। दूसरी जानिब 9वीं के बाद 11वीं जमात में जायद निसाब और गलतियों के बायस निसाब में नजरसानी का फैसला कर लिया गया। माहिरीन की सिफारिशात पर निसाब में कमी की जाएगी। पैक्टा ने निसाब में कमी के लिए पहले से खसूसी कमेटियां तश्कील दे रखी हैं। 9वीं जमात का सिलेबस कम करने के हवाले से इब्तिदाई सिफारिशात तैयार कर ली गई हैं। नवंबर के पहले हफ्ते में 9वीं के सिलेबस में कमी के हवाले से बाकायदा नोटिफिकेशन जारी किए जाने का इम्कान है। रवां साल 9वीं और 11वीं जमात का नया निसाब तैयार किया गया था। महकमा स्कूल एजुकेशन 2 साल से स्कूलों की तालीमी कारकर्दगी पर अजला की तालीमी दर्जाबंदी जारी करने में नाकाम है। साबिका दौरे हुकूमत में हर 3 माह बाद अजला की तालीमी दर्जाबंदी जारी की जाती थी। साबिका वज़ीर तालीम मुराद रास के दौर में अजला की तालीमी दर्जाबंदी समाही बुनियादों पर जारी की जाती थी। अच्छी कारकर्दगी पर टॉप 3 अजला के सरबराहान को 1-1 लाख रुपए इनाम दिया जाता था। अजला की दर्जाबंदी 2 साल से नहीं की जा सकी। दर्जाबंदी जारी न होने से अजला की तालीमी कारकर्दगी का जायजा नहीं दिया जा सका।
اب یہاں پر بات کریں گے ڈاکٹرز کا سول اسٹرکچر تباہی سے دوچار، محکمہ اسپیشلائزڈ ہیلتھ کا اختیارات کے ناجائز استعمال کا میگا اسکینڈل سامنے آ گیا۔ ٹیچنگ کیڈر کی درجنوں سیٹس کا غیر قانونی طور پر اپ یا ڈاؤن گریڈ کر دیا گیا۔ بابو کریسی کی اقربا پروری، ڈاکٹرز کے سروس اسٹرکچر کو تباہی سے دوچار کر دیا گیا۔ محکمہ اسپیشلائزڈ ہیلتھ کا اختیارات کے ناجائز استعمال کا میگا اسکینڈل منظر عام پر آ گیا۔ ٹیچنگ کیڈر کی درجنوں سیٹیں غیر قانونی طور پر اپ گریڈ یا ڈاؤن گریڈ کر دی گئیں۔ سینئر رجسٹرار، اسسٹنٹ، ایسوسیٹ پروفیسرز کی سیٹوں کو اپ یا ڈاؤن گریڈ کیا گیا۔ ذرائع کے مطابق محکمہ خزانہ کی منظوری کے بعد سیٹیں اپ یا ڈاؤن گریڈ کی گئیں۔ قواعد و ضوابط کے تحت سیٹوں کی مستقل اپ یا ڈاؤن گریڈ کا اختیار محکمہ خزانہ کے پاس ہے۔ محکمہ اسپیشلائزڈ ہیلتھ نے محکمہ خزانہ کے اختیارات کا استعمال کر کے من پسند ڈاکٹرز کو من پسند پوسٹیں دینے کے لیے سیٹوں میں بڑے پیمانے پر رد و بدل کر دیا۔ سیٹوں کی اپ یا ڈاؤن گریڈنگ سے سروس اسٹرکچر بربادی سے دوچار کر دیا گیا۔ موبائل تھانہ اینڈ لائسنسنگ یونٹ پروجیکٹ کا باقاعدہ افتتاح کر دیا گیا ہے۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے افتتاح کیا۔ وزیر اعلیٰ نے پنجاب کے پہلے موبائل پولیس اسٹیشن اینڈ لائسنسنگ یونٹ کا معائنہ کیا۔ موبائل پولیس اسٹیشن میں پہلی مرتبہ FIR کے اندراج کی سہولت بھی میسر ہوگی۔ موبائل پولیس اسٹیشن اینڈ لائسنسنگ یونٹ میں ڈرائیونگ لائسنس کے اجراء اور رینیو کروانے کی بھی سہولت میسر ہوگی۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے موبائل پولیس اسٹیشن اور لائسنسنگ یونٹ کی چابیاں متعلقہ افسران کے سپورٹ کی۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے موبائل پولیس اسٹیشن اور لائسنسنگ یونٹ کے سٹاف سے بات چیت کی اور ورکنگ کے بارے میں دریافت کیا۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے موبائل پولیس اسٹیشن سٹاف کو عوام کے ساتھ ہمدردانہ رویہ اپنانے کی ہدایت کی۔ موبائل پولیس اسٹیشن میں لرنر، ریگولر لائسنس، تجدید، انٹرنیشنل لائسنس اور ویمن لائسنسنگ کی سہولت میسر ہوگی۔ فورمن کرسچن کالج یونیورسٹی میں کلائمیٹ جرنلزم ورکشاپ 2025 کا انعقاد کیا گیا۔ متعلقہ شعبے سے وابستہ پروفیسر، صحافی اور طلباء کی بڑی تعداد ورکشاپ میں شریک ہوئے۔ فورمن کرسچن کالج یونیورسٹی میں کلائمیٹ جرنلزم ورکشاپ 2025 ہوئی۔ فیکلٹی آف ہیومینٹیز نے اوسلو JMIC اور میڈیا کلائمیٹ نیٹ ورک کے اشتراک سے منعقد کی۔ چیئرپرسن میس کمیونیکیشن FCCU فارسٹ جبی نے کہا، ورکشاپ کے مقاصد میں ماحولیاتی صحافت میں تدریسی استعداد کو بڑھانا اور طلباء کی قیادت میں کلائمیٹ کمیونیکیشن کا فروغ شامل ہے۔ کلائمیٹ جرنلزم ایک بہت ہی اہم موضوع ہے جس پر ہمارا ڈپارٹمنٹ اس ورکشاپ کا انعقاد کروا رہا ہے، اور اس ورکشاپ کی سب سے اچھی خوبی یہ ہے کہ یہاں پہ ہمارے پاس مکسڈ آڈینس ہے، ڈائیورس گروپ ہے۔ ہمارے پاس پوسٹ گریڈ اسٹوڈنٹس بھی ہیں، اسکالرس بھی ہیں، مڈ کیریئر اسکالرز، ارلی کیریئر اسکالرز اور جرنلسٹ اور لاہور ویسٹ مینجمنٹ کمپنی اور اس طرح سے بہت سارے حلقوں سے یہاں پہ لوگوں نے شامل ہوئے ہیں۔ ایسوسیٹ پروفیسر ڈاکٹر سید محمد ثاقب سلیم نے ورکشاپ کی صدارت کی۔ ان کا کہنا تھا کہ کلائمیٹ جرنلزم کو آگے نکل کر کمیونٹی کو بااختیار بنانے کے لیے کام کرنے پر توجہ دینا ہوگی۔ ڈفرینٹ یونیورسٹیز میں میڈیا اینڈ میس کمیونیکیشن ڈپارٹمنٹ پڑھا رہے ہیں، وہ اپنے کورسز میں، اپنی ایجوکیشن میں کلائمیٹ جرنلزم کو انٹیگریٹ کریں تاکہ بہتر طریقے سے کلائمیٹ جو جرنلزم ہے اور اس کی کوالٹی ہے اس کو بہتر بنایا جا سکے۔ سو آئی تھنک اٹ واز اے ویری گڈ انیشیٹو اور ورکشاپ بہت اچھی رہی۔ ورکشاپ میں ڈین آف ہیومینٹیز ڈاکٹر الطاف خان، اوسلو میٹروپولیٹن یونیورسٹی سے پروفیسر الزبتھ ایڈے، ماحولیاتی وکیل احمد رافع عالم شریک ہوئے۔ CEO MGPO عائشہ خان، ماحولیاتی صحافی فواد علی، PTV کلائمیٹ ڈیسک کی ڈاکٹر ہما صدف، ڈاکٹر شفیق احمد اور اسسٹنٹ پروفیسر یونیورسٹی آف دی پنجاب ڈاکٹر مدیحہ مقصود بھی شریک ہوئیں۔ ڈاکٹر مدیحہ مقصود نے ورکشاپ کے انعقاد کو سراہا اور کلائمیٹ جرنلزم کی تربیت پر زور دیا۔ یہ ڈیولپمنٹ کا ایک ون آف دا موسٹ کروشل ایسپیکٹ ہے۔ آج کل ہم لوگ سب جو کلائمیٹ کرائسس کے ساتھ ڈیل کر رہے ہیں، تو اس قسم کی چیزیں جو ہیں وہ کیپیسٹی بلڈنگ بھی کر رہی ہیں ہماری ایز این اکیڈیمشنز، اور کیونکہ جرنلسٹ بھی اس کا حصہ تھے اور اسٹوڈنٹس بھی حصہ تھے، تو میرے خیال سے یہ ایک اسی طرح سے یہ سوچ جو ہے وہ پروپیگیٹ ہوگی تو زیادہ لوگ سینسٹائز ہو سکتے ہیں۔ سیشن میں AI، اوپن سورس انٹیلیجنس، کلائمیٹ سٹوری ٹیلنگ، ماحولیاتی رپورٹنگ کے لیے ڈیجیٹل میپنگ اور ڈیٹا ویریفیکیشن کی مشق کروائی گئی۔ کیمرامین محمد جمیل کے ساتھ عثمان خادم کمبھو، City 42۔ نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہے۔